کہ ماں کی اچھی وصیت کی وجہ سے ایک پورا قافلہ، وہ قافلہ جو ڈاکوؤں کا تھا، اور وہ جو ہے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو عورتوں کو، خصوصاً خواتین اسلام کی جو دوسری اور سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس طرح سے وہ نماز و روزے کی پابند ہو۔ تعریف، توصیف، عظمت و کبریائی، مدح و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق، مالک، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور پھر اس دنیا میں زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اور انگنت چیزیں مہیا کی۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دین مل بھائی اور دوستو، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے خواتین اسلام کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، یہ موضوع نہایت ہی اہم اور جامع ہے۔ کیوں نہ جامع ہو، کیوں نہ اہم ہو؟ اس لیے کہ ایک ایسے فرد اور ایسے شخص کے بارے میں ہے جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، سماج کے بننے اور سنورنے، سماج کو بنانے اور سنوارنے میں بھی ان کا اہم رول ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عورت اگر تدین پرست ہے، اگر تقوی شعار ہے، اگر اس کے اندر شریعت کی تعلیمات بھرے ہیں تو سماج اور معاشرے میں سدھار ہوگا، گھروں میں سدھار ہوگا، بچے لائق و فائق ہوں گے اور آگے چل کر وہی وقت کے رہنما قائد امام ہوں گے۔ لیکن اگر اس سماج اور معاشرے کی ہماری مائیں اور بہنیں اور عورتیں ہی جن کے اندر دین داری نہ ہو، جن کے اندر پرہیزگاری نہ ہو، جو دین سے کوسوں ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں اس سماج اور معاشرے کا کیا حال ہوگا، اس گھر کے بچوں کا کیا حال ہوگا، اس گھر سے کیسے بچے پیدا ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام میں عورت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ بھی دیا ہے۔ آپ ذرا زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے چلیں، جہاں عورت کا تصور، عورت کے حقوق تو چھوڑیے، عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو کیا ملنا چاہیے چھوڑیے، ان کو جو انسانی زندگی کا بنیادی حق ہے، جو جینے اور زندہ رہنے کا، اس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا تھا۔ عورتوں کو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے ان کو زمین پر جینے کا بھی حق نہیں حاصل تھا۔ قرآن نے جس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو یہ بشارت اور یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا۔ بیٹے کے آس میں، بیٹے کے امید میں وہ جو ایک امید لگا کر بیٹھا تھا
کہ بیٹا ہو اس کا چہرہ کھل جائے، لیکن جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، وہ ہوا کظیم، اور دل میں مغموم، دلی طور پر وہ مغموم ہو جاتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپے چھپے کٹے کٹے پھرتے تھے، یتوارا من القوم، کہ کوئی پوچھ نہ لے تمہارے یہاں کس کی ولادت ہوئی، میں اپنی زبان سے کیا کہوں گا کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء، اس بری خبر، اس زمانے میں لڑکی کی ولادت کو برا سب تصور کیا جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا تھا، وہ غور کرتا تھا کہ اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دے، زمین کے اندر دفنا دے، یا ایمسکہ علی ہون، یا اسی ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ اس کو جھیلے، اس کو جھیلا کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اس سماج اور اس معاشرے کا یہ حال تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زمانے جاہلیت میں آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا کہا؟ زمانے جاہلیت میں مجھ سے بہت برا کام ہو گیا۔ کہا میں نے 1 2 3 4 5 6 7 نہیں بلکہ پورے 8 بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ سوچو میرے بھائیوں دوستو، اسلام اور مسلمانوں کو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو لوگوں کو زمین پر زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھتا ہے، مسلمان اپنی عورتوں پر پابندی لگاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستو، اسلام نے کوئی پابندی نہیں، ہاں بس کام کیا ایک حد بنا دیا، ایک حدود بنا دیا، کیونکہ یہ ایک نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتی، اس لیے ایک قید اور بند، یہ حدود بنا دیا کہ تم اپنے اس دائرے میں رہ کر جو چاہو کام کر سکتی ہو۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ میں نے پورے 8 بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے، ایسی کوئی چیز بتائیے جس سے میرے گناہ دھل جائیں، میرے گناہ ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ کہا نہیں میرے پاس غلام نہیں ہے، ہاں میرے پاس اونٹ ہیں، اونٹ کا میں مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، ان اونٹوں کو ذبح کرو، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے فقراء اور مسکین کو کھلا دو، انشاءاللہ تمہارے ان گناہوں کو کفارہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کا یہ حال تھا، لیکن آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں دوسروں کو چھوڑو، غیر قوموں کو تو چھوڑو، آج مسلمانوں کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور خود ہماری مائیں بوڑھیاں بچیوں کی ولادت پر اپنے چہرے کو سیاہ کر لیتی ہیں اور اپنے بہوؤں کو تانا کستی ہے کہ کیا ہوا پھر بیٹی لے کر آئی۔ اور کتنی تو ایسی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی آنے والی ہے، اس کو ماں کی کوکھ میں مروا دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے۔ سوچو میرے بھائیو دوستو، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ بچیوں کی ولادت، بچیوں کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، ان پر اداس نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام نے وہ مقام دیا عورت کو، اسلام نے وہ مرتبہ دیا کہ جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ ان کو ہر فیلڈ میں، چاہے وہ تعلیم کی فیلڈ میں ہو، تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ تبلیغ کے میدان میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی، کوئی بھی چیز ہو، لیکن میں نے وہی قصور میں کہا، ایک حد بتائی، ایک حد بنائی کہ تم اسے اسی دائرے میں، اسی احتیاط جو ہے اسی گھیرے میں رہنا ہے، تمہیں پردے کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے تمہیں پردے کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے، تو تمام لوگوں کو پڑھنے کی تلقین کی، دعوت تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی، تو اس میں اس زمانے کی
सहाबियात भी पेश पेश रहती थी। इल्म हासिल करने में सहाबियात रदियल्लाहु अन्हुन्ना भी पेश पेश रहती थी, वो भी इल्म हासिल करने के लिए तड़पती थी। आज हमारी माओ में ये चीज नहीं है, हमारी बहनों में इल्म दीन हासिल करना क्या है जज्बा नहीं है। उस वक्त सोचो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, मर्द हजरात तो हमसे हर मैदान में आगे आगे जा रहे हैं, दावत व तबलीग में भी, सीखने में भी, वो हम जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आप हमारे लिए भी कोई वक्त मुकर्रर कीजिए, कोई एक टाइम मुकर्रर कर दीजिए, ताकि हम भी आपसे इल्म दीन सीखा करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी, और हफ्ते में एक दिन मदीना के किसी घर में जो है वहां मुकर्रर किया और आप उनको इल्म दीन सिखाते थे। आप सोचिए, उनको इल्म दीन, उनको तालीम, कुरान और हदीस की तालीम उनके पास कितनी थी, आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलील क़द्र सहाबी हैं, उन्होंने एक बार औरतों से खिताब करते हुए औरतों की मजलिस में एक मरतबा फरमाया था, लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमा, अल्लाह की लानत हो गोदना गोदाने वाले और गोदना गोदने वाले पर। वो लोग जो टैटू बनवाते हैं, जो अपने हाथों पर जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो टैटू और जो है नक्श निगार कराते हैं, कहा उन पर लानत हो, ये अल्लाह की लानत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। भरी मजलिस है और ये कोई आम सहाबी नहीं थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक औरत उसमें खड़ी हुई और कहा, अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैंने कुरान को एक दो बार नहीं कई बार तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा है, कई बार उसको पढ़ा है, और मैं उसमें नहीं पाती हूँ कि ये चीज मौजूद हो, ये चीज मौजूद हो कि अल्लाह की लानत हो उस औरत पर जो गोदना गोदाए या गोदना गोदवाए, गोदने वाले पर भी और गोदना गोदवाने वाले पर। अब्दुल्लाह बिन मसूद समझ गए कि ये जानकार सहाबिया हैं, वाकई कुरान में कहीं मौजूद नहीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तूने कुरान में नहीं पाया? कहा हाँ, मैंने कुरान में नहीं पाया। कहा क्या कुरान में तुमने ये बात नहीं पाई? कहा कौन सी बात? कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुमको दे दे तुम उसको ले लो, और जो रसूल जिससे मना करे उससे बाज आओ। ये वाकई ये जो मैंने हदीस बयान की है कि अल्लाह की लानत हो, ये कुरान में मौजूद नहीं। सोचो उस वक्त की सहाबिया, उनको इल्म दीन कितना, उनके अंदर कितना इल्म दीन था कि एक मशहूर सहाबी जलील क़द्र सहाबी को चैलेंज किया करती थी। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, एक सहाबी, इस्लाम ने सिर्फ आजाद मर्दों को नहीं बल्कि गुलाम और गुलाम मर्दों को भी इल्म हासिल करने के लिए बड़ी तरगीब दी है। एक ताबई है अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। कहा देखो उनके पास भी कितना इल्म दीन हुआ करता था। एक मर्तबा उनकी एक लौंडी थी, वो वज़ू कर रहे थे, मटका था, मिट्टी का घड़ा था, वो पानी उड़ेल रही थी और अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू कर रहे थे। हाथी था, फिसल गया, मटका गिरा, टूट गया। अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह का दामन तर हो गया, उनको गुस्सा आ गया, उनका चेहरा सुर्ख हो गया। लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, वो इल्म उनके पास था, उस लौडी के पास इल्म था। उसने फौरन कुरान करीम की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, कहा अल्लाह के नेक वो बंदे हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। अभी तक गुस्सा थे, चेहरा सुर्ख था। फौरन अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह का चेहरा जो है उतर गया और अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। उसके बाद आयत का दूसरा टुकड़ा पढ़ा, वला फिनानिन नास, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो गुस्से को पी लेते हैं और
लोगों को माफ भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि गलती यहां हुई इसको दिल में रखे, सजा कहीं और दे। कहा वला आफीना अन्नास, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो माफ भी कर देते हैं। कहा अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह ने, जब तुझको माफ भी कर दिया उस लौड़ी ने, और कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, सिर्फ गुस्सा ही नहीं पीते हैं, सिर्फ माफी नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के साथ अच्छा सलूक और नेकी भी करते हैं। अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह ने कहा, जा तुझको मैंने आजाद कर दिया, जा तुझको मैंने आजाद कर दिया, और उनको लौडी को आजाद कर दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इल्म दीन, इल्म की बातों सीखने में उस दौर में सहाबी और सहाबियात, जहां सहाबी पेश पेश रहते थे वहां सहाबियात भी पेश पेश और आगे आगे रहती थी। मेरे भाइयों दोस्तों, साना बसाना वो चलती थी जो है औरतें और जो है सहाबियात चलती थी। बस ये है कि उनका दायरा बड़ा महदूद होता था। वो रात के अंधेरे में ऐसी जगह जहां पर्दे का इंतजाम होता था वहां जाया करती थी। और बताता चलो, वो नमाज और नवाफिल का कितना एहतमाम करती थी। अरे वो फर्ज नमाजों को तो छोड़ो, नवाफिल का भी कसरत से एहतमाम करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 5 वक्त मस्जिद नबी में औरतें भी आया करती थी। औरतें भी आकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्जिद में आया करती थी। कभी कभार क्या होता था, बच्चे नमाज में रोने लगते थे। मैं बच्चों के रोने की वजह से मेरा इरादा होता था कि मैं जो है तिलावत को तूल करूं, लंबा करूं, नमाज को लंबी करूं, लेकिन मुझे डर होता था कहीं माँ के दिल नरम ना पड़ जाए, वो गफलत में ना हो जाए, इसलिए हम नमाजों को तिलावत को कम कर दिया करता था। सोचो मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त माएँ आती थी, बच्चों को लेकर आती थी। और बाज़ रिवायतों में है कि माँ अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती थी, रोजा छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाती थी। जब वो रोते थे, भूख से बिलखते थे, तो उनको कपड़ों के जो खिलौने उनको देकर बहलाया फुसलाया करती थी। उस वक्त की औरतें वो इस्लाम और दीन इस्लाम को फैलाने और सीखने में थोड़ा भी पीछे नहीं रहती थी। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, लेकिन मुसलमान औरतों को, इस्लाम की खवातीन को और औरतों और मजहब की औरतों को देखा देखी नहीं कि वो जैसे बेपर्दा होकर, बेहिजाब होकर वो सारा काम करती है। वो बाजार और मोहल्लों में और दीगर जगहों जाती है, उससे कतई ताल्लुक। उनको इस्लाम के दायरे हयात में रहना, उनको इस्लाम के दायरे में रहकर जो काम भी करना हो उनको इस्लाम के दायरे में करना है। औरत पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में से जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो 2 जगह है। पहली जिम्मेदारी उसका घर, उसका समझो उसकी घर हुई उसकी जन्नत। उसको बनाने में जो चाहे तो उसको जन्नत बना दे और चाहे तो जहन्नम। दूसरा काम घर के काम काज और बच्चों की तरबियत। एक है घर के काम काज और दूसरा जो है बच्चे की तरबियत। सबसे पहले मैं आता हूं कि ख्वातीन इस्लाम की पहली जिम्मेदारी घर के काम काज करना है। जो भी घरेलू काम है, खाना बनाना, कपड़ा धुलना और घर की साफ सफाई, जो शौहर के वो जो है वालिदैन हैं और भी जो दीगर लोग हैं, उनका ख्याल रखना। आइए देखिए कैसे सहाबियात अपने घर का काम काज किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो आपकी सबसे महबूब और सदूरे नजर, आप इनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन देखो वो घर का काम काज कैसे किया करती थी। हमारी माएँ और बहनें सुने, आज वो थोड़ी मेहनत और थोड़ी मशक्कत अपने जो है मायके और अपनी माँ से बयान करती है कि ये परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी। उनको इसको सुनकर और दर्द से इबरत लेना चाहिए। जन्नत में औरतों की आप सल्लम ने एक मर्तबा एक मजलिस में बैठी हुई थी, आप सल्लम ने इनके कान में एक बात कही
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में एक बात कही जिसकी वजह से ये रोने लगी। रोता देखा बाप, आप बहुत चाहते थे, दिल आपका उदास हो गया। फिर कहा आओ इधर से, फिर कान को करीब किया और फिर एक बात कही, फिर जो है ये हंसने लगी। बाद में जब लोगों ने पूछा कि आखिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ फातिमा तुझको कौन सी बात कही थी जब तू रोने लगी, और कौन सी बात कही जिसको हंसने लगी? कहा जब मेरे वालिद ने कही ये बात कही कि ए फातिमा मैं इस दुनिया से जल्दी जाने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मैं चंद दिनों का और मेहमान हूँ, तो मुझको रोना आया, मैं रोने लगी। लेकिन जब फिर दोबारा कही बात, कहा क्या बात कही? कहा ए फातिमा रो नहीं, गम ना करो, इंशाअल्लाह तुम जन्नत में औरतों की सरदार होगी। सोचो वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, लेकिन घर में देखो काम काज कैसे करती थी। इनके बारे में आता है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफालत और कफील, शादी से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कफील और जिम्मेदार थे। इनके खाने पीने रहने का इंतजाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। शादी के बाद इनको अलग कर दिया। ये बहुत ज्यादा मालदार नहीं थे, जिसकी वजह से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर का सारा काम काज खुद किया करती थी। चक्की आटा बनाने के लिए, गेहूं ये पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से इनके हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। दूर दराज से मशके से में भर भर के पानी लाती थी, जिसकी वजह से इनके कमर पर निशान पड़ चुके थे। पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं। लोगों ने कहा कि ए फातिमा तू अपने बाप की बहुत महबूब है, बाप की बड़ी चहेती है, सुना है कि गुलाम आए हैं, जाओ कहो हो सकता है तुम्हें कोई गुलाम मिल जाए और इन कामों से तुमको निजात मिल जाए। गई, इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, बताया कि इसी मकसद से मैं आई थी। कहा ठीक है तुम्हारे वालिद आएंगे तो बता दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अली और फातिमा के घर गए तो देखा दोनों लेटे हुए थे। देखा कि बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उठने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहा इसी हाल में रहो, लेटे रहो। दोनों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर फैलाकर बैठ गए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर का जो तलवा है मेरे सीने को लग रहा था। आपके पैरों की जो है नर्म और क्या नाम है ठंडक मैं अपने सीने पर महसूस कर रही थी। आपने पूछा किस लिए गई थी, पूरा बताया। कहा ए फातिमा रज़ी अल्लाह, ए फातिमा मानता हूं कि तुम्हें गुलामों की जरूरत है, लेकिन मदीना के बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनको तुमसे ज्यादा जरूरत है, वो तुमसे ज्यादा जरूरतमंद है, इसलिए मैं तुमको गुलाम नहीं दे सकता। हाँ मैं तुमको एक बेहतरीन चीज देता हूं जो इन गुलामों से कहीं ज्यादा बेहतर है। कहा वो क्या है? कहा वो ये है कि जब तुम अपनी बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। अली और फातिमा कहते हैं कि मैं उसको हमेशा हर दिन पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो जंग जिसको जंग सिफ़ीन कहा जाता है, जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया के दरमियान लड़ी गई। कहा उस रात को भी मैं नहीं भूला, शुरू में भूल गया, लेकिन जब रात के आखिरी पहर याद आया तो उस तस्बीह को मैं पढ़ा, इसको तस्बीह फातिमा करते। मेरे भाइयों दोस्तों, तो उस वक्त भी हमारी माए और बहनें घर का सारा कामकाज सीना और जो है घर के जितने भी कामकाज किया करते थे। जुबैर बिन अव्वाम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन अस्मा बिन्त अबी बकर, जिनकी शादी जुबैर बिन अव्वाम से हुई, वो उनका खेत थोड़ा दूर हुआ करता था जुबैर बिन अव्वाम का। वो वहां से अपने जो है ऊँटनियों के लिए, ऊँटों के जो है चारे के लिए, उनके खाने के लिए जुबैर बिन अव्वाम के खेत जो है बाग से वो खजूर की गुठलियां चुन चुन कर अपने सरों पर लाया करती थी। तो घर के सारे घरेलू
کام کاج یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. آج اس میں بڑا فتنہ ہے. حالانکہ اس مشینی اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج سب اکثر کام یہ مشین دھونے کا کام اور اس طرح سے جو ہے پیسنے کا کام اور ساری چیزیں یہ جو ہے کیا نام ہے مشینوں کے ذریعہ ہوتا ہے. لیکن آج تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے آج ہماری مائیں اور بہنیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے, ان کا سیوا نہیں کریں گے. میری ماں اور بہنوں, یہ موقع ملا, خاص کر ساس سسر کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ساس سسر ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ نہیں ہیں, لیکن تمہارے شوہر کے تو ماں باپ ہیں کہ نہیں ہیں. ارے تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا, لیکن کم سے کم تمہارے شوہر کا ماں باپ کا خدمت موقع ملا. یہ سوچو کہ اگر ان کو ماں باپ کی خدمت پر جنت مل سکتا ہے, اگر تمہارا بھی ارادہ نیک ہو, تمہارا ارادہ نیک ہو, سچی نیت سے اگر ان کی بھی خدمت کرو گے, اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارے شوہر کو ماں باپ کی خدمت میں جنت دے سکتا ہے تو تم کو بھی دے سکتا ہے. مانتا ہوں کہ ساس اور سسر کے ذریعے سے بھی کچھ جو ہے ظلم و زیادتی اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو صبر کرنا چاہیے, اس لیے کہ ایک دن تمہیں بھی وہی فریضہ انجام دینا ہے, تمہیں بھی ساس سسر بننا ہے. اس وقت کیا کہو گی؟ آج اگر اپنی ساس اور جو ہے ساس پر ظلم کرو گی, ان کا کہاں نہیں مانو گی, اس کی خدمت نہیں کرو گی, تو سب سے پہلے تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوگا, وہ خوش نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے بیٹھ جائے تو تمہارے یہ آرزویں, یہ تمہاری تمنائیں, یہ تمہارے جو ہے خواہشات, یہ کپڑے, یہ لتے اور یہ خرچے, تمہارے بچوں کی تعلیم, تمہارے کھانے پینے کی چیزیں, یہ گھر, یہ مکانات, آخر شوہر کیسے انتظام کرے گا؟ لیکن یہ اور مسئلہ ہے, آج جو ہے ہماری مائیں اور بہنیں اس میں پریشان رہتی ہیں. تو سب سے پہلے خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں گھر کا سارا کام کاج کرے اور جو ہے اس کو سلیقے سے. دوسرا کام بچوں کی تعلیم و تربیت, خصوصاً تربیت. آج لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کا ماحول خراب ہے, اس لیے بچہ خراب ہو رہا ہے. آج مدارس اور اسکول میں وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے جو پہلے دی جاتی تھی, وہ بچہ خراب ہے. لیکن کوئی یہ غور نہیں کرتا آج ہمارے گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کیا کرتی تھی. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے, وہ یتیمی کی حالت میں ان کی پرورش ہوئی. شروع میں ان کی آنکھ کی بینائی تو تھی, آنکھ کی روشنی تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی ختم کر دی, لیکن ان کے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھ کی بینائی لائی. جانتے ہو ان کا وتیرہ اور کام کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی. جانتے ہو امام بخاری کون ہے؟ وہ اس وقت اور قیامت تک آنے والے محدثین میں جن کو سب سے بڑا مقام, سب سے پہلا مقام, اور ان کی کتاب صحیح بخاری کو سب سے اول پوزیشن حاصل ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کی بھی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی, لیکن ماں تھی. اس زمانے میں نہ اس طرح کے راستے تھے, نہ اس طرح کے اجالے تھے, بڑی جو ہے کیا نام ہے تاریکی ہوتی تھی, تاریکی اور جو ہے اندھیرا ہوتا تھا. لیکن ماں کو اپنے بچے کی پرورش کرنا تھا, اس کی تعلیم دینا تھا. وہ فجر کی نماز میں بچے کو ساتھ لاتی تھی اور اپنا باہر بیٹھی رہتی تھی, اور امام احمد بن حنبل کو مسجد میں کیا کرتی تھی. ہماری ماں ہے اور ہمارے جو ہے جو بھائی روتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. ارے بگاڑ کون رہا ہے؟ بگاڑ ہم اور آپ رہے ہیں, اور روئے گا کون؟ تو یہ امام احمد بن حنبل کا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا کہ ماں کی اچھی وصیت کی وجہ سے ایک پورا قافلہ, وہ قافلہ جو ڈاکوؤں کا تھا, اور وہ جو ہے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا. تو عورتوں کو, خصوصاً خواتین اسلام کی جو دوسری اور سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے. لیکن شرط یہ ہے
पहली शर्त ये है कि वो खुद भी दीनदार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो और इस तरह से वो नमाज और रोजे की पाबंद हो, तब तो अपने बच्चों को विलादत जो है सही तरबियत कर पाएंगी। लेकिन जब वो खुद दीनदार ना होंगी, नमाज रोजों से दूर होंगे, शोहर की मुतेओ फरमा बरदार ना होंगी, खुद वो दिनों रात अफसाने और डरामे देखने में मोबाइल और स्क्रीन के सामने मौजूद होंगी, तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करेगी। एक अरबी शायर कहता है, इदा कान रब्बुल बैत बित्तबल दारिबन, जब घर का मालिक ढोल बजाने वाला हो, नाचने वाला, गाने वाला हो, फला तलुमुल औलाद फीहा रक्से, तो बच्चे को नाचने गाने पर मलामत नहीं किया जा सकता। पहले हमारी माँ को इमाम बुखारी की माँ जैसा बनना होगा, पहले हमारी माँ और बहनें को इमाम अहमद बिन हम्बल की माँ जैसा बनना होगा, पहले हमारी माँ और बहनों को अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की माँ जैसा बनना होगा और अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत करना होगा। अभी जल्दी ही कुछ दिनों से पहले सऊदी अरब के अंदर एक खबर बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हुआ क्या, एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को किसी मस्जिद या मदरसे में दाखिले के लिए गया। आदमी देखने में पढ़ा लिखा भी नहीं मालूम होता था, उसके बाल बिखरे हुए, मोछ बड़ी बड़े और कपड़े घुटने से टखने से नीचे था। वो लिखाने के लिए गया, वहां के मुदर्रिस ने, वहां के मुअल्लिम ने पूछा कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा, कुछ जानता है कि नहीं? कहा मुझे पता नहीं, आप खुद ही उसको जो है पढ़कर पता कर लो। कहा कुछ चीजें पूछा, कहा कुछ सूरत याद है? कहा याद है। कहा ये सूरत सुनाओ, सुनाया। दूसरी सूरत सुनाओ, सुनाया। तीसरी सूरत सुनाते सुनाते उससे पूछा, बताओ बेटे तुमको कितनी सूरतें याद है? कहा मैं हाफिज कुरान हूं और किसी हाफिज जी से मैंने कुरान नहीं याद किया, बल्कि मेरी माँ ने मुझको पूरा कुरान याद दिलाया। मेरी माँ और बहनों सुनो, अपने औकात को जो तुम मोबाइल, इधर उधर की बातें, इधर उधर की चुगली और गीबत, इधर उधर की बुराई करने में लगाती हो, वही टाइम अगर अपने बच्चों को दिलाओ कि बच्चा पढ़कर आया, क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको क्या पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, बच्चों के सामने इस्लामी तालीम, इस्लामी तरबियत और हिजाब, ये सारी चीजें जाहिर करो। खुद नमाज पढ़ोगी, बच्चा खुद नमाज पढ़ेगा, खुद कुरान पढ़ोगी। बच्चे को सिखाने की जरूरत, बच्चा सादा होता है, कोरा कागज होता है, बच्चा देख देख के करता है। तुम गलत राहों पर रहोगे, गलत चीजें इस्तेमाल करोगे, अपने टाइम को वेस्ट और बर्बाद करोगे, तुम मदरसों और मस्जिदों पर भरोसा करोगे, तो वही होगा कि पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत उस वक्त पछताओगे, अफसोस करोगे कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा तो बीवी की सुनता है, मेरा बच्चा तो ये हो गया वो हो गया। कसूर अपना रखो, अपने किरदार का, अपनी तरबियत का। तुमने उसको सही तरबियत नहीं किया, तुम उसके उसवा और मॉडल नहीं बनी, तुम उसके नमूना नहीं बनी, तुम उसको दीनी तालीमात, सहाबियात के किस्से और जो है सहाबा के किस्से नहीं सुना सकी, जिसकी वजह से आपका बच्चा वो बिगड़ गया, आपकी बच्ची बिगड़ गई, जिसको ये पता नहीं चला कि इस्लाम क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। आज कितनी हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। वहीं पर एक अमल दखल ये है कि आज हमारी माएं और बहनें फालतू में इधर उधर लगी रहती है, बच्चियों के सहारे। बच्चियां काम कर रही है ना, बस उनको मोबाइल दे दिया, उनको जो है हाँ अम्मी काम कर ली, मैं वहां हाँ जाओ बेटी जाओ जाओ जाओ, हाँ अम्मी फला जा रही जाओ, बस इसी काम से आराम मिल गया, तुमने उसको सारा सौंप दिया। और उस वक्त जब चिड़िया चुग गई, जब मुन्नी उड़ गई, उस वक्त पछताओगी, पछताती हो, अफसोस करती हो। उस वक्त जो है लोगों के गार्जियन और वालिदैन के नाक कट जाते हैं, समाज और माशरे में जो है जिल्लत और रुसवाई होती है, उस वक्त पछताती हो। मेरे भाइयों और दोस्तों और हमारी माँ और बहनें इस चीज की तरफ ध्यान दें, खुसूसन बच्चियों की तरबियत, बच्चियों को जो है बनने और उनके देख रेख का हमारी माँ और बहनें ख्याल करें। इंशाअल्लाह वो भी वक्त की जो है एक जो है आलिमा, ऐसी मुअल्लिमा और ऐसी तरबियत याफ्ता बनेंगी, जिनके बतन से, जिनके पेट से अच्छे अच्छे जो है नेक और सालेह कौम पैदा होगी और इस समाज और मुआशरा सुधरेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहा हम सबको नेक और एक बना दे, इलाहा हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां और अच्छाइयां करने की तौफीक अता फरमा।
الہا ہمارے وہ بھائی جو بے روزگار ہو الہا تو انہیں روزگار عنایت فرما، الہا ہمارے وہ بھائی اور بہن جو رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک بیٹھے ہو الہا انہیں نیک اور صالح جوڑا عنایت فرما، الہا ہمارے وہ بھائی جو بے اولاد ہو الہا تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، الہا ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ملک اور گوشے میں ہو، ستائے ہو، مظلوم ہو، الہا تو ان سب کی مدد فرما، الہا تو یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا تو سہارا بن جا، الہا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و سکون نازل فرما، الہا ہمارے مساجد، مدارس، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہا ہم سب کو اور ہمارے آباء و اجداد کو سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، الہا ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب تو ہمارا خاتمہ کر، ایمان، اسلام اور عقید توحید پر کر۔